السلام علیکم گائز، ویلکم ٹو another vlog۔ تو آج کا vlog کرتے ہیں نیک خواہشات اور دعاؤں کے ساتھ۔ تو آج ہم جا رہے ہیں آپ لوگوں کے لیے اسپیشل vlog بنانے کے لیے اولڈ ہوم جہلم میں، جہاں پہ معذور لوگ اور اب نارمل لوگ رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہاں پہ ایک ہمارے کلیگ آ رہے ہیں سز ریپر، یعنی کہ ٹک ٹاکر ہیں، جو ان سے سز ریپر، یعنی کہ آپ بھی جانتے ہیں ان کو۔ تو آج ان کے ساتھ ہمارا vlog ہوگا انشاءاللہ، اور وہاں سے آپ کی ملاقات کرائیں گے ڈاکٹر آسیہ، جو سے وہاں پہ اولڈ ہوم کی چیئرمین ہیں۔ تو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ جو لوگ اپنے ماں باپ کو چھوڑ جاتے ہیں اولڈ ہوم میں، ان کی کہانیاں سنائیں گے اور خود بھی سنیں گے، اور کوشش یہ کیا کریں کہ اپنے ماں باپ کو ایسے لاوارث نہ چھوڑ کے جایا کریں، ان کا خیال رکھا کریں۔ یہ جنت ہے، جنت کا دروازہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور کافی ساری سٹوری ہوں گی آپ کو سننے میں، تو آئیں چلیں۔ اور کچھ لوگ وہاں پہ ڈونیشن بھی کرتے ہیں، یہ ان کے لیے بھی ولاگ ہے۔ تو ابھی چلتے ہیں اولڈ ہوم اپنا گھر جہلم میں۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب، یہ ادارہ آپ نے کیسے، آپ کو خیال ہے کہ میں ادارہ بناؤں؟ جی، بات یہ ہے کہ یہ میری ابھی شادی بھی نہیں تھی ہوئی، تو میرے جو سسر اللہ پاک ان کو جنتوں میں جگہ دی، انہوں نے چھت پہ ایک کمرہ بنایا ہوا تھا اسی طرح لاوارث بزرگوں کے لیے۔ تو مجھے پتہ نہیں کہ عجیب سا لگتا تھا، مجھے چڑ آتی تھی۔ تو بعد میں جب مجھے سمجھ آئی کہ آہستہ آہستہ کہ یہ تو بڑے شوق کا کام ہے، اصل عبادت تو انسانیت کی خدمت ہے، خدمت خلق ہے۔ تو پھر وہی میں ذہن میں بات لے کر میں نے سوچا کہ مجھے بھی وہ کام کرنا چاہیے جو میرے سسر کرتے رہے ہیں، اللہ پاک ان کو جنتوں میں جگہ دے۔ یہ جو پودا لگا ہے نا، یہ بس سمجھ لے کہ یہ انہی کی وجہ سے لگا ہے۔ اور اس کے بعد میرے ہسبینڈ نے میرا بہت ساتھ دیا ہے، اللہ پاک ان کو بھی جنتوں میں جگہ۔ جیسے کہ ایک ہماری فیمیل کی بلڈنگ ہے، ایک یہ میل کی ہے۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ دن بدن ترقی ہے آپ لوگوں کے تعاون سے۔ تو میں کہتی ہوں کہ یہ صدقہ جاریہ جو ہے نا، سب کے ذہن میں دل میں ہونا چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ آپ لوگ تعاون کے لیے ہاتھ بڑھائیں۔ اگر آپ کا دل مانتا ہے تو آپ اس ادارے کے ساتھ ضرور تعاون کریں، بلکہ آپ وزٹ کر کے آپ آ کے ان کو ملیں، اور آپ کا دل کرے گا کہ ان لوگوں کے ساتھ تعاون کیا جائے۔ تو ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ ہمیں پتہ چلا یہاں پہ جو لیڈیز آتی ہیں ان کے ساتھ بچے بھی آتے ہیں، تو ان کا وہ اسٹڈی ان کی ہوتی ہے، سب یعنی کہ پیمپر نیو بارن بھی آتے ہیں، اب نارمل بچے بھی آپ کے پاس آتے ہیں، تو وہ یہ ہے کہ جب ہم نے اس کا سٹارٹ کیا تھا 2000 میں، تو یہ اولڈ پیپلز ویلفیئر سوسائٹی اولڈ ایج ہومس کے نام سے لیا تھا۔ اس کے بعد پھر ہر ایج کے لوگ آتے گئے ہیں، بچے بھی آئے ہیں، ینگ بھی آئے ہیں، ابھی بھی بچے ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ پاک زندگی دے، جو ہمارے اسکول والے ہیں، اپنے دارے ارکم والے، یہ ہمارے ساتھ بہت تعاون کرتے ہیں۔ جتنے بھی ہمارے بچے ادھر ہی پڑھتے ہیں فری آف کاسٹ، باقی جو لوازمات ہوتے ہیں وہ تو ہم لوگوں کے تعاون سے پورا کرتے ہیں الحمدللہ۔ تو دینی تعلیم بھی دی جاتی ہے، دنیاوی تعلیم بھی دی جاتی ہے، یعنی کہ ہر چیز کا خیال رکھا جاتا ہے۔ یہاں پہ تو ایسے بھی لوگ آتے ہیں جن کو کیڑے پڑے ہوتے ہیں، زخم ہے ان کو بیڈ سور اس میں کیڑے پڑے ہوتے ہیں، پیمپرس والے لوگ، کوئی کومے میں آتا ہے، کوئی ایکسیڈنٹ کیس، کوئی وہ بھی لوگ ہیں جنہوں وہ بھی اولاد بدبخت ہے، جنہوں نے اپنے والدین کو گھر سے نکالا ہوا ہے، اور وہ یہاں پہ ہمارے پاس موجود ہے۔ تو بس میں سمجھتی ہوں کہ میں ہی ان کی ماں ہوں۔ اور یہ میں نے بھی یہی سنا ہے کہ یہاں پہ بڑے ہیں یا چھوٹے ہیں، وہ سارے آپ کو ماں کہہ کے پکارتے ہیں، یعنی کہ آپ بھی آگے سے ویسے ہی یعنی کہ ان کے ساتھ یعنی کہ ان کا خیال رکھتے ہیں کہ ماں والا سلوک ہوتا ہے۔ ظاہر ہے وہ میں اگر ماں بن کے ان کی ٹریٹ نہیں کروں گی تو پھر یہ فائدہ تو نہیں ہے، تو پھر اس سے تو بہتر ہے یہ سڑکوں پہ پڑے رہے۔ اگر میں ان کو توجہ نہیں دوں گی ان لوگوں کو، تو پھر وہ ان کا بھی دل پریشان ہوگا کہ ہمیں توجہ نہیں ہے۔ ظاہر ان لوگوں کو توجہ کی ضرورت ہوتی ہے زیادہ تر، مینٹلی طور پہ بھی کافی سارے پرابلمس والے لوگ ہیں۔ ویسے ظاہر ہے جب انسان ایسی ایج میں چلا جاتا ہے تو ویسے بھی انسان بچوں کی طرح ضد کرنا، تنگ کرنا،
مجھے محسوس نہیں ہوتا. تو جیسے کہ گائز ابھی جو ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے ہمیں بتایا یہاں پہ ہر طرح کی فیسلٹی موجود ہے, میڈیکل بھی یعنی کہ سارا کچھ پرووائڈ کرتے ہیں یہاں کے, اپنا گھر یعنی کہ کوئی بھی لباس یہاں پہ تو اس کو اپنا یعنی کہ اپنا سمجھ کے اس کا ٹریٹمنٹ کرایا جاتا ہے, اس کو رہائش یعنی کہ صاف ستھرا ماحول ہے. آگے آپ بلاگ میں دیکھیں گے صرف ریپر بھی ہے, وہ بھی آپ کے ساتھ ان کا بھی انٹرویو کریں گے اور آپ کو دکھائیں گے کہ یہ واقعی اپنا گھر ہے. ہاسپٹل سے ڈاکٹر صاحب آتے ہیں, ہر 15 دن کے بعد ان کا چیک اپ ہوتا ہے, ٹیسٹ ہوتے ہیں, میڈیسن بھی جو اویلیبل ہوتی ہیں وہاں پہ ہمیں مہیا کرتے ہیں. میں اپنے یو کے والے جو میرے ساتھی ہیں میں ان کی بھی بہت شکر گزار ہوں کہ ماشاءاللہ وہ میرے ساتھ بہت تعاون کرتے ہیں. اس کے علاوہ کینیڈا, امریکہ, جیلوں کے لوگ خاص کر دیکھیں, ظاہر ہے جیلوں میں تو جیلوں کے لوگ بھی بہت عزت کرتے ہیں, لوگوں کو آگے ملتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ پوچھتے ہیں مجھے کہ کسی چیز کی ضرورت ہے تو ہمیں بتائیں, فون کر کر کے پوچھتے ہیں. لیکن میں یہی چاہ رہی ہوں کہ آگے رمضان بھی جیسے آ رہا ہے تو آپ لوگ ہاتھ بڑھائیں, کوئی زکوٰۃ ہے ان کے لیے ضرور آپ دیں. ہم بھی آپ کو یہی کہیں گے کہ آ کے تعاون کریں زیادہ. رائٹ نو میں اس ٹائم جیلم میں اولڈ ہوم میں آیا ہوں اور یہاں پہ جو میڈم ہے جو ان کو کافی سالوں سے ان کا خیال رکھ رہی ہیں, 23 سال ہو چکے ہیں. اپنا گھر جیلم کے نام پہ ایک ادارہ ہے وہ انہوں نے اسٹارٹ کیا ہوا ہے. تو السلام علیکم جی, کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. تو یہ پبلک کو آپ بتائیں گے کتنا عرصہ ہو گیا آپ نے اس کو اسٹارٹ کیا ہوا ہے, اولڈ ہوم کو چلا رہی ہیں؟ جی میرا نام ڈاکٹر آسیہ ممتاز. نام تو ہم نے رکھا تھا اولڈ ایج ہومس. اولڈ ایج ہوم, لیکن اولڈ کے علاوہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ بچے بھی ہیں, جی جی, جوان جنگ بھی ہیں اور سارے مکس ہو گئے ہیں. تو اس لیے پھر اس کے بعد میں ہم نے اپنا گھر جیلم کا نام دیا تاکہ یہ نہ ہو کہ صرف اولڈ ایج ہومس ہے تو اپنے بچوں کو کیوں رکھا. بالکل ایسے ہی ہے, جیسے چھوٹے بچے آپ دیکھ سکتے ہیں کیمرے میں. ہیلو, ہاں جی ماما, ماما یہی ہے. تو ان کا جو کہہ لو کہ اسپیشل بچے بھی ان کے پاس ہیں, اور میں کہتا ہوں کہ پاکستان کی جو پبلک ہے ان لوگوں کو بھی سپورٹ کرنا چاہیے, دیکھنا چاہیے کہ ابھی اتنی فیسلٹیز نہیں. ہم جب یو کے جاتے ہیں, آپ دیکھتے ہوں کہ آپ بھی جاتی رہتی ہیں, تو وہاں پہ کافی زیادہ فیسلٹیز دیتی ہیں. تو اس لحاظ سے پاکستان میں اتنی فیسلٹیز نہیں ہیں. پاکستان تو خیر میں نہیں کہہ سکتی کچھ بھی, ہمارا پاکستان تو وہاں پہ دوسرے ملکوں میں یہ دیکھیں یو کے, یورپ, جہاں کی بھی عربوں میں ایسے بچوں کو تو اتنی فیسلٹی ہے, میں کہتی ہوں کہ کمال ہے. وہ تو جانور کی بھی اور پرند کے بھی اتنی قدر کرتے ہیں. یہاں پہ تو کوئی سڑکوں پہ پڑا ہوا تھا, ہم سڑکوں سے اٹھا کے لے گیا. میگی کیڑے پڑے ہوتے ہیں, کوئی نزدیک سے نہیں گزرتا, ہم اس کو بھی اٹھا کے. تو ان لوگوں کے گھر والے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کبھی آپ سے؟ کبھی ہوا تو نہیں ہے, کبھی بھی نہیں ہوا. کبھی کوئی ہوتا ہے بزرگ گھر سے نکل کے یا کوئی چھوڑ کے گیا ہے, تب بھی کبھی کوئی نہیں ہے. عید ہو, کوئی تہوار ہو ہمارا مسلمانوں کا, تب بھی یہ ان کی نظریں گیٹ کی طرف ہوتی ہیں کہ ابھی کوئی ہمارا ہے یہاں ملنے کے. بس اس کے علاوہ ہم کچھ بول نہیں سکتے. آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو ان کی والدہ ہیں یا ان کے والد ہیں وہ میڈم ہی ہیں. اور آپ لوگوں کو بھی جو ویورس دیکھ رہے ہیں ان لوگوں کی سپورٹ کرنی چاہیے, ان لوگوں کو فیسلٹیز دینی چاہیے جتنی ہو سکے. اور اگر آپ کے گھر والے جو دیکھ رہے ہیں اس ٹائم تو ہم ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ آپ لوگ اگر لے کے نہیں جا سکتے کم سے کم ملنے آپ کے بلایا کریں ان سے. بلکہ میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ جہاں پہ کوئی 4 سال کا بچہ ہے نا وہ بھی مجھے ماما ہی کہتا ہے, یا 80 سال کی بزرگ ہے یا بزرگ ہے تو وہ بھی مجھے ماما. ڈیفینیٹلی آپ ماما ہی ہیں اور آپ پورے پاکستان کی ماما ہیں. اور آپ لوگوں کی ویڈیوز اگر ہم اپنے چینلز پہ لگائیں تو ہمارے لیے باعث فخر ہے کہ ہمیں لگانی چاہیے. جیسے عیدی صاحب نے ورک کیا پاکستان کے لیے, آپ کر رہی ہیں, تو یہ بہت خوشی کی بات ہے. اللہ پاک آپ کو اس کا اجر دے. آمین. میرے بچے میرا بہت ساتھ دیتے ہیں ماشاء اللہ. میری بہویں, میرے
हस्बैंड थे वो कोविड की नज़र हो गए हैं, बस अल्लाह की मर्जी थी। उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया है, बल्कि उन्होंने मुझे जैसे कि उंगली पकड़ के चलना सिखाना जो होता है ना, वही उन्होंने सारा क्रेडिट तो मेरे हस्बैंड की, पाक उनको जनतों में जगह दे। तो उसके बाद मेरे बच्चे माशाल्लाह मेरे साथ बहुत कोऑपरेट करते हैं माशाल्लाह। मेरी बेटियाँ बेटे सब माशाल्लाह, क्योंकि नवासे भी वो भी अभी पोता मेरा देखा ही होगा आपने, बिल्कुल छोटे वो तक भी सारे मेरे साथ कोऑपरेट करते हैं इन लोगों के लिए। बिल्कुल। आप लोगों ने जैसे कि देखा कि हम आपको और यहाँ पे हमारी माँ जी हमें मिली हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से आप? मैं अपनी इस्लामाबाद स्कीम टेक्नोलॉजी से आई हूँ। अच्छा, तो आपके घर वाले छोड़ के गए आपको या आप खुद आई हैं? मैं खुद आई हूँ खुद आई हैं। जी। मेरा बेटा एक इस वक्त लाहौर में है और एक बेटा पिंडी में, पिंडी में। बेटियाँ तो बेटियों के साथ में रह नहीं सकती थी, उनके लिए मुश्किलात होती हैं कि शायद हमारे घर में लोग टोक करेंगी, हमारी ज़िंदगी में लोग टोक करेंगी, तो इसलिए मैं उनसे अलग होना पसंद करती तो आपका दिल करता है वापस जाने का या उनको याद करने का? सोच क्या तो करती हूँ, तस्वीरें भी हैं, सब कुछ है, लेकिन जब वो मिलना ही नहीं चाहते तो क्या करूँ? मिलना जो नहीं चाहते उनके पेरेंट्स भी नहीं। यकीन करें कि हमारे पास तो वर्ड्स ही नहीं है कि हम क्वेश्चन क्या करें, क्या पूछिए उनसे। मुझे बहुत ही अजीब फील होता है कि लाइक आपके पास जन्नत है और आपने ये एक तरह से जन्नत का टुकड़ा जो है उसको अपने छोड़ के आप दुनियावी लाइफ में स्टार्ट हो गए हैं, उसको यूज़ कर रहे हैं, वो आप गलत रास्ते पे चल रहे हैं। तो दुआ करती हूँ उनके लिए आप। दुआ करूँ, मुझे क्या गुनाह लगा, दुआ तो नहीं कर सकती, दुआ कर सकती कामयाब है और अल्लाह ताला की रज़ा के लिए कुछ भी नहीं कहती हूँ, सबको माफ़ किया मैं। तो जब आपका बेटा हुआ था फर्स्ट टाइम, तो आपने जब कोई मिठाई वगैरह बांटी कहीं? सब कुछ हुआ, खुशी थी। 94 में मेरा हैदर हुआ था और बहुत किया था, लाइक किया था। बड़ा बेटा चला गया फिलहाल, जिनकी खुद बहुत खुशी की थी, लेकिन ये उनकी जो डेथ होगी इसके बाद हैदर है, हैदर के बाद सवाल नहीं चल रहे मेरे साथ। खुशियाँ थी शहर में कि तो बेटों में खुशी नहीं करनी सब कुछ मेरी है, सब कुछ है, वो जो नहीं चाहा था मैंने वो सब कुछ अल्लाह ने दिया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के तरफ तो वसीले से मैं घर में क्या मांगती हूँ उनसे। एक माँ नहीं बर्दाश्त होती। अभी मोशी भाई बोल रहे थे कि आप एक पैगाम भी दें कि लाइक जो इनका बच्चे हैं वो देख रहे हैं और वो इनको यहाँ से आके ले जाएं। तो मेरा नहीं ख्याल, मुझे लगता है कि मुझे इस तरह मैसेज देना चाहिए, क्योंकि जब वो वहाँ खुश ही नहीं है और जो बंदे देख रहे हैं वीडियोस, तो मुझे लगता है वो खुद ही के काबिल नहीं है। 8-9 महीने में यहाँ पे हमें पता है मैं यहाँ पे हूँ, मैंने सबको बताया हुआ। अभी मैं पिंडी से होके आई हूँ, पता है कि हमारी अम्मा कहाँ है, सब पता है थोड़ी ठीक है, अपनी जिंदगी में वो है ठीक है, कोई टाइम है कोई। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने अगर मुझे इसी तरह कुछ है, मेरा अल्लाह राजी है, मैं भी राजी हूँ, मुझे कोई गिला नहीं, कोई शिकायत नहीं है। और आपके हस्बैंड वो नहीं है, उनके घर कितना टाइम चुका? उनको तकरीबन पता नहीं उतना कहूँ तो मेरी ज़िंदगी में गई हूँ काफ़ी टाइम हो चुका। हाँ काफ़ी टाइम। मैं पूछूंगा आपसे कि आप मुझे बताएंगे कि लोग सपोर्ट करने आते हैं यहाँ पर, इनको देखने आते हैं, सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं लोगों की? जी देख लें आप, इतने 100 से बढ़ लोग हैं और लोग सपोर्ट करते हैं तो चल रहा है ना, बिल्कुल वरना कैसे चलता है। बल्कि यूके में भी हम रजिस्टर्ड हैं, वहाँ से हमारे ट्रस्टी बहुत ताउन करते हैं माशाल्लाह। और यहाँ पे भी लोग, हमारे जेलम के लोग भी बहुत अच्छे हैं, दूसरे शहरों से भी आते हैं, उनको देखने आते हैं, कोई पूछते हैं कि किसी चीज़ की ज़रूरत है। अभी अगले दिन की बात है कि किसी का फ़ोन आया, कोई नवर नाम किया वो कहती है मेरी, और
आपकी 30 साल पहले मुलाकात हुई थी, मैंने सुना आप अदारा चला रही हैं, तो मैं चाह रही हूँ कि मैं खुद ना जाऊँ इस दफ़ा, तो मैं अदारे में से किसी एक लेडी को भेज दूँ। तो एकदम से ना मैं सोचना शुरू कर देगा किसको भेजना चाहिए। फिर हमारे पास एक बल्किस नाम की औरत है, उसको 22 साल हो गए यहाँ पे। एक बेटा उसका 3 माह का था और एक बेटा उसका 2 साल का था जब वो बेवा हुई थी, इधर ही आई। तो यंग थी बिल्कुल, उसने बहुत खिदमत की है अदारे की, माशाल्लाह बहुत खिदमत की है। उसके सिले में अल्लाह पाक ने मेरे मुंह से उसी का नाम निकलवाया और आज वो माशाल्लाह उम्र पे गई हुई है और सबके लिए दुआएं हैं और जिन्होंने भेजा उनके लिए दुआएं हैं। अल्लाह पाक ज़िंदगी दे सबको, सब देखें ऐसे लोग हैं जिनको ज़रूरत है इन चीज़ों की। अगर अल्लाह पाक ने आपको दिया हुआ है तो आप आए, देखें, विज़िट करें। अगर आपका दिल मुतमिन है तो काम मंजूर कीजिएगा। थैंक यू। मैडम जरा बताइएगा कौन कब आया और कितना टाइम हो चुका है और कितने टाइम से यहाँ पर है? ये बिल्कुल न्यू आई है। कितने दिन हो गए आपको आए? 2 हफ्ते हो गए। अच्छा, 2 हफ्ते। हाँ जी, जब ये आई है वैसे बेचारी ये बीमार है, इसको समझ तो ये देखना कि क्या हुआ, उसमें फौरन से कह रही कि मैं उनसे नहीं। अच्छा, माशाल्लाह, तो हमने मुबारक हो रही है आपको बहुत जी, बहुत। हमने इसको कहा है कि नहीं अभी नहीं, 2 दिन छाड़ दो, सोच लो, फिर भी सोच। ये नहीं कि प्रेशर है आपके ऊपर में किसी किस्म की बात किसी को या माशाल्लाह माशाल्लाह। फिर उसी टाइम हमने कलमे पढ़ाया। ये बच्चा है माशाल्लाह, इसको कलमा भी आता है माशाल्लाह। कलमा पढ़ के सुना दो तो। पहला कलमा तैयब कलमा पाक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद। माशाल्लाह। और इसको आप स्कूल डालने लगे हैं? अच्छा, डायरेक्ट कब इसको भेजेंगे इंशाल्लाह। हमारे पास एक मोहम्मद रफी भी है। अच्छा, ये सामने बचाओ ना, ये बाहर जाके मोहम्मद रफी है ये सब लेके मोहम्मद रफी ने तो पाने चाहते और फर्स्ट हम ये थे लेडी सेक्शन में, वहाँ पे हमने काफ़ी बच्चों से तो फिर अब हम जेंट सेक्शन में। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, कैसे हैं? ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। 2 बच्चे थे, एक बच्चा बहुत हो गया है, एक बच्चा माशाल्लाह से नहीं है, वो मुझे छोड़ के चला गया। मेरे ये भाई ने 2 बच्चियाँ तो बहुत हो गया, मेरा कोई नहीं है, अल्लाह से बगैर कौन है मेरा? कोई भी नहीं। मैडम आपके साथ है और हम लोग आपके साथ हैं, पूरा पाकिस्तान आपके साथ है। आप फिक्र ना करें, हम सब आपके बच्चे हैं, टेंशन आप ना लें, किसी की फिक्र ना करें। बाजारों से कुछ नहीं रहता है, तो आज औलाद में दूसरा नस्ल हुई। तो आप वेट कर रहे हैं अपने बच्चे का कि आए वो बच्चा, इंतज़ार है आप? इंतजार है, वो बाहर गया हुआ है। भाई पाकिस्तान में नहीं होते, बाहर हैं। बाहर है, बच्चा बाहर गया है, दुबई गया हुआ है। क्या क्या नाम क्या है? साकिब। साकिब नाम। अस्सलाम वालेकुम साकिब भाई, अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो आप तक पहुँच रही है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे साथ मिलने के लिए ज़रूर आए, वो आपका फ़ोन कर देंगे इंशाल्लाह, ये उनका वीडियो पहुँचेगी इंशाल्लाह। एक शेर सुना दे। शेर सुना दें साकिब के लिए, शेर बड़ा अच्छा फोन कोई भी शेर सुना दें अच्छा सा, अपना सदा बहार इस बागे अंदर कभी खुदा ना आवे, कौन पैदा दारा था यार बुका। क्या बात है, माशाल्लाह। पढ़ते रहते हैं। मोहम्मद से वफा तो हम तेरे हैं, क्या चीज लो करम तेरे हैं। मोहम्मद से वफा तो हम तेरे हैं, क्या चीज लो करम तेरे हैं। अब आप ऐसा समझ लें कि अगर मैं आज जिंदा हूँ, ये इदारा था तो मैं आपको सिखाना चाहूँगा, ये ना होता तो मेरा ख्याल है कि आज से 2 साल पहले मैं कब्र में जाता किसी फुटपाथ पर भूखा
ठीक है, और कब की मेरी कहानी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। बस ये इरादा है था, तो मैं समझ लो कि बस मुझे ज़िंदगी मिली क्या, ठीक है। ये अल्लाह ने दूसरा वसीला बनाया मेरी ज़िंदगी का, ठीक है। अदरवाइज आपको पता है कि एक अकेला इंसान जिसके पास रोज़गार भी नहीं है, रहाइश भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है, जो कि ज़िंदगी की जो ज़रूरतें होती हैं, ठीक है, तो वो ज़्यादा अरसे तो वो जिंदा नहीं रह सकता। मेडिकल साइंस भी कहती है कि 21 दिन इंसान ना खाए वो मर जाता है, ठीक है। मुझे तो 2.5 साल हो गए, ठीक है। अब यहाँ मुझे सारी ज़िंदगी की सहूलतें मिल रही हैं, तो मैं खुश हूँ। आप वहाँ पे के लोगों ने भी बहुत ताना किया, फिर ये जगह ली 3 दफ़ा करके ली। वहाँ तो अपना घर जनम में आए हैं, इनसे पूछेंगे कि आपको यहाँ पे कैसा लगा अपना घर जनम में। यार मुझे बहुत ही अच्छा लगा और दिल को एक सुकून मिला जब हम यहाँ पे आए हैं, और पूरा मैंने विजिट किया, आप ब्लॉग में देख सकते हैं इंशाल्लाह, और मैं इंशाल्लाह आता रहूँगा इंशाल्लाह जरूर चक्कर लगाएंगे। आपका अपना घर है, जैसे कि इसका नाम ही ये रखा गया है अपना घर। आसिया जो हैं सबकी माँ है, बिल्कुल ऐसी है। और आपने फील किया होगा कि ये वाकई माँ का किरदार है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी है। इंशाल्लाह मैं जो विजिट करता रहूँगा और मुलाकात करते रहेंगे अपना, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाले ब्लॉग्स में देखिए इंशाल्लाह।